about a man today who was a legend in his lifetime. And after his death, 50 years after his death, he still walks the grounds and the fields of West Bengal like a colossus. We are talking about Dr. Bidhan Chandra Roy. There is a saying that a person whose birthday and his day of death is the same leaves his mark in the world. It can be said that Bidhan Chandra Roy certainly left his mark in West Bengal. Just visualize the position, the situation in West Bengal in 1943. A land ravaged by famine, man-made famine. That was the policy of the British government, of Winston Churchill at the time. Within 3 years, riots, communal riots in Bengal, and subsequently, just at the time of independence, a huge refugee influx, possibly the largest refugee influx, accompanied by a bloodbath in the annals of history. This was 1947. Many people don't know that the first Chief Minister of West Bengal was Dr. Prafulla Chandra Ghosh. Somehow, he did not get along because he represented the East Bengal branch of the Congress Party, and they were at loggerheads with the Hooghly Midnapur branch of the Congress Party, led by Otullo Ghosh and Prafulla Chandra Sen. It was decided to replace Dr. Ghosh with Dr. B.C. Roy, who had earlier had a stint as the mayor of Calcutta Corporation. He was a very eminent doctor, but he took Bengal by surprise by the steps that he took immediately on assuming office as Chief Minister. He first had to tackle the refugee influx. For that, he took several measures, and if we look around Calcutta, it is the only city in India where residential houses are permitted to have shops and establishment under the Shops and Establishments Act in the ground floor. You won't see this sight in any other city in India. That was because at least people could earn a livelihood by starting these shops. I have this book with me, which is out of print now and published in 1968. It has 42 industrial establishments, Bengali industrial establishments in West Bengal, of which only 2 exist today. All have died a death. Dr. B.C. Roy had to tackle with the militant politics of the then Communist Party of India, who were against all his policies of industrial development. He was also lucky, and it was a decision on the part of the party, that the running of the party, Congress Party, was left to Otullo Ghosh, and Dr. Roy concentrated completely on administration and his industrial policy. Other speakers of my team have talked about the industrial development of West Bengal, public sector enterprises like Durgapur steel plant and all that. But I have to point out that it was also his conscious decision not to hold the home portfolio. Subsequent chief ministers have also held the home portfolio and keeping the police department with them. Dr. Roy's police minister was Kali Mukherjee, a senior leader of the party, and he left these matters to people like Kali Mukherjee. It is a matter of regret, and I would say that it is the bad luck of the people of West Bengal that up to 1967, Dr. Roy died on 1st of July 1962,
and he was succeeded by his number 2 in the cabinet, Mr. P.C. Sen, who continued with his policies. The development of West Bengal came to an end in 1967. It's a watershed year. Subsequently, West Bengal went down in the ranks of all Indian states, and today we stand at a point of our time in 2022 where the industrial landscape of West Bengal is barren. It was the state policy of the communist parties who ruled, the left parties who ruled for 34 years with an interregnum of 72 to 77, it was their state policy not to have industrial development in West Bengal. And that has continued, unfortunately, with the present government from 2011. It is unfortunate that 72 to 77, there was a Congress government here, but no attention was paid even by that government to the industrial development of Bengal. No state can sustain on the service sector. You have to have manufacturing. The question arises, will there be another Dr. B.C. Roy? Why is Dr. B.C. Roy in our eyes such a giant? Because he was succeeded by Lilliputs. I won't include P.C. Sen in that category. He continued with the policies of Dr. Roy, but there was the Chinese War in 62, there was the Indo-Pakistan War of 65, the public distribution system was disturbed from 66 to 67, and there was another serious communal riot during P.C. Sen's time in 66. But subsequently, development has been at a standstill in West Bengal. Dr. Roy seems a giant, but he was first selected and elected to do what he was supposed to do. He just delivered. The others didn't. I hope in the future, my age is just the age of independent India. I am 75, and I have to say one anecdote that in 1959, when my grandfather was an MP from Jalpaiguri, Dr. Roy had gone to Jalpaiguri to attend a meeting of the Indian Tea Planters Association. And Otolo told my father, who later on became a minister in the center, that Dr. Roy will be having lunch at your house. So just get that arranged. It was summer holidays for me, and I was there in our house in Jalpaiguri. And here was this man coming in, 6 feet 2 inches tall, and as usual laid a hand on my shoulder. Which school do you go to? What subjects did you study? The usual questions. And I was 11 years old. But I knew there's a Bidhan Sabha. The assembly is called Bidhan Sabha, and he's Bidhan Roy. I thought in my mind that it is his Sabha. Later on I came to know that it is the West Bengal Assembly. And by coincidence, where we are talking today, this Pradesh Congress Party headquarters is also dedicated to him. We are talking today at Bidhan Bhavan. I only pray for subsequent generations that Bengal will see another Dr. Bidhan Roy in the future. I may not live to see it, but I hope for the sake of my fellow Bengalis, there will be another Dr. Bidhan Chandra Roy. Thank you. বাংলার রূপকার বিধান রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এক অনবদ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলার নবরূপকারকে। এই পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের কাছে একটা অপূর্ব সুন্দর রাজ্য হিসেবে তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চিন্তা, মনন এবং ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে। যে মানুষটা ফোর্সে করতে পারতেন, যে মানুষটা দূরদৃষ্টি ছিল অসম্ভব শক্তিশালী, তিনি ভেবেছিলেন যে এই মুহূর্তে আমাদের বাংলার কি সমস্যা, বাংলার বেকারদের সমস্যা। বিরোধী রাজনীতি তখন উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক অসম্ভব অর্থনৈতিক চাপ, ওপার বাংলার উদ্বাস্তুদের আগমন এবং তার সঙ্গে তাদের খাদ্য, বাসস্থান, তাদের জীবন জীবিকা,
তার সমস্যা, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটা দেশ, একটা রাজ্য, তার দায়ভার বিধান রায়ের। বিধান রায় সেদিন ভেবেছিলেন যে এই বাংলায় শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ছেলে মেয়েদের কাজ, মেয়েদের স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহিত করা এবং যুবকদের কাজ, এই জিনিসটার উপর উনি জোর দিয়েছিলেন বলেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন যে এই বাংলায় আমরা একটা সময় আসবে, আজ থেকে 10 বছর 20 বছর পরে, যে বাংলার বাসস্থানের সমস্যা হবে, বাংলার কাজের সমস্যা হবে। তাই তিনি একটার পর একটা প্রকল্প শুরু করলেন। তার হাত ধরে একটার পর একটা স্যাটেলাইট সিটি হল পশ্চিমবঙ্গে, দুর্গাপুর, কল্যাণী, সল্টলেক, শিলিগুড়ির নবরূপায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। বিধান রায়ের পরিকল্পনার মধ্যে এত বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব ছিল এবং মনস্কতা ছিল, তিনি কখনো বিরোধীদের মনে করেননি যে বিরোধীরা শত্রু। রাজনৈতিক বিরোধিতাকে তিনি সরিয়ে রেখে তিনি তাদের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা করতেন। বাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা জ্যোতিবাবুও ছিলেন, তার সাথে আলোচনা করেও তিনি অনেক প্রকল্পকে রূপায়ণ করেছিলেন এবং সহজসাধ্য করেছিলেন সেই প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য। বিধান রায় কখনো মনে করেননি আজকালকার রাজনীতির মতো বর্তমানে যে রাজনীতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিরোধী রাজনীতি করা মানে ব্যক্তিগত শত্রুতা। সেই ব্যক্তিগত শত্রুতা এমন পর্যায়ে যায় যেখানে রাজ্যের স্বার্থটা গৌণ হয়ে দেখায়, শুধু রাজনীতিটাই বড় হয়ে দেখায়। বিধান রায়ের কাছে এই ডিসকোর্স বা এই চিন্তাভাবনা কোনোদিন ছিল। বিধান রায় সমষ্টিগত চিন্তার কথা ভাবতেন। বিধান রায় বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ভাবতেন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ করতেন। এবং তার জন্য কখনো কখনো তিনি নিজের দলের প্রধানমন্ত্রী, নিজের দলের নেতৃত্বকে ছাড় দেননি। তার কাছে রাজ্যের প্রাথমিক এবং শেষ লক্ষ্যটাই ছিল এই রাজ্যের উন্নতি, উন্নতি এবং উন্নতি। মাস ডলার দেননি। 1962 সালে 1 জুলাই বিধানচন্দ্র রায় প্রয়াণ মুহূর্তে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই উক্তি করেছিলেন। নমস্কার, আমি অভিষেক ব্যানার্জি। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধানচন্দ্র রায়ের 140তম জন্মবার্ষিকী এবং 60তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্যে আমরা বেশ কিছু প্রতিবেদন করছি। আজকের নিবেদন বিধানচন্দ্র রায় এবং সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী স্বরের ভূমিকা। বিধানচন্দ্র রায় নামটা উল্লেখ করলে একজন সফল প্রশাসক, পশ্চিমবঙ্গের রূপকার, প্রথিতযশা ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, এইসব বিশেষণগুলো আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু তার নেপথ্য কাহিনী, আসুন ফিরে দেখা যাক তার বেড়ে ওঠা এবং তার ছেলেবেলা দিনগুলি। পাটনার বাকিপুরে এক্সাইজ অফিসার শ্রী প্রকাশচন্দ্র রায় এবং অঘোর কামিনী দেবীর 5 সন্তানের অন্যতম ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। আদ্যপান্ত মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে তার বেড়ে ওঠা। অথচ ইতিহাস বলে তার বাবা ছিলেন 12 ভূঁইয়াদের অন্যতম প্রতাপাদিত্য রায়ের বংশধর। তাই তার চরিত্রে আমরা একদিকে যেমন পাই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, ঠিক তার সঙ্গেই পাই আভিজাত্যের উত্তরাধিকারের এক ইঙ্গিত, যা পরবর্তীকালে সফল প্রশাসক হিসেবে বিধানচন্দ্র রায়কে সারা ভারতবর্ষের কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরবে। রাজনীতিবিদ বিধানচন্দ্র রায়ের যাত্রা শুরু হয় 1925 সালে এক অদ্ভুত সমাগম। নির্দল বিধানচন্দ্র রায় যাকে হারালেন তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ বেঙ্গল শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধিতার শুরু, ঠিক যেরকম বিরোধিতার শুরু ঠিক সেরকম শুরু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বিরোধিতাকে পাশে সরিয়ে প্রতিপক্ষকে কখনো শত্রু হিসেবে প্রতীয়মান না করাতে। তাই এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার আমরণ সম্পর্ক ছিল
শ্রদ্ধা এবং অবশ্যই সহযোগিতা। যা আমরা দেখি হুগলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত এবং যে কর্মকাণ্ড বিধান রায় শুরু করছেন, তার অন্যতম রূপকার ছিলেন বা অন্যতম মাস্টার মাইন্ড ছিলেন আর কেউ নন, সেই সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 1925 সালের পর 1930-31 সাল নাগাদ যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা পুরসভার মেয়র, বিধানচন্দ্র রায় তখন অল্টারনার। সেই সময় মনে রাখতে হবে, ডান্ডি মার্চের জন্য সারা ভারতবর্ষ উত্তাল, গ্রেফতার হলেন বিধানচন্দ্র রায়। এর পরবর্তীকালে 1931-32 সাল নাগাদ অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে এবং সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কলকাতার মেয়র হিসেবে তিনি আবার গ্রেফতার বরণ করছেন। এই সময় যখন তিনি বারবার ব্রিটিশ বিরোধিতায়, রাজনৈতিক বিরোধিতাতে গ্রেফতার বরণ করছেন, যা যত রকম আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব সেই সংগঠিত করছেন, কিন্তু কখনো প্রশাসক বিধানচন্দ্র রায় তার কর্তব্যে কোনো রকম গাফিলতি করেননি। এবং তার সব থেকে বড় প্রমাণ, সেই সময় ব্রিটিশ শাসকদের অনুমতি সাপেক্ষে একে একে তিনি সংস্কার সাধন করছেন। সেটা বিনামূল্যে জল পরিষেবা দেওয়া হোক, টেনেন্সি অ্যাক্ট হোক, বা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, কমলা নেহরু মেডিকেল কলেজের মতো এক একটি দিকপাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কারণ রাজনীতি এবং প্রশাসন কখনো বিরোধিতা, কখনো সহযোগিতার মন্ত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপর সময় এগিয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিধানচন্দ্র রায়ের দায়িত্ব এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদৃষ্টি চমকে দিয়েছে সারা পৃথিবীকে। 1942 সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানি বোমার ভয়, সারা কলকাতা তখন ত্রস্ত। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বিধানচন্দ্র রায় শিক্ষার অধিকার, ছাত্রদের যা প্রাথমিক এবং সর্বাগ্রে পাওয়া উচিত, যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা এই প্রতিবেদন করছি, ছাত্র বলুন, ছাত্রদের অভিভাবকরা বলুন, এই বক্তব্যের মানে তারা জানেন। যখন শিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ছাত্ররা যাতে ক্লাস করতে পারেন, বিধানচন্দ্র রায় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন এবং এয়ার রেড শেল্টারে ক্লাস শুরু করলেন। হ্যাঁ, সকল প্রশাসকের দূরদৃষ্টি এরকমই হওয়া উচিত, যেখানে বিরোধিতা থাকবে, কিন্তু বিরোধিতার ঊর্ধ্বে উঠে থাকবে সংসদীয় রাজনীতিতে সহযোগিতার বার্তা। তারপর দেশ স্বাধীন হল। নিমরাজি বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। ইতিহাস বলে তিনি তার পেশাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন এবং জওহরলাল নেহরুর অনুরোধ তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গান্ধীজি তাকে অনুরোধ করেন এবং গান্ধীজির অনুরোধ বলুন, অনুপ্রেরণা বলুন, আদেশ বলুন, বিধানচন্দ্র রায় দায়িত্ব নেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তারপরে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। কিন্তু একটা কথা এইখানে ভুললে চলবে না, জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সম্পর্কটা কিন্তু শুধুই রাজ্যের প্রশাসক এবং কেন্দ্রের প্রশাসকের ছিল না। তাদের সম্পর্কের সূচনা সেই বিলেতে থাকাকালীন। ব্যারিস্টারি পড়তে গেছেন জওহরলাল নেহরু, ডাক্তারি পড়তে গেছেন বিধান রায়। 7 বছরের বড় বিধান রায় ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, শিক্ষায় প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত হচ্ছেন জওহরলাল। এবং সেই জওহরলাল নেহরু যখন অনুরোধ করছেন, সেই অনুরোধকে নাকচ করতে বিধান রায় দুবার ভাবছেন না। ইতিহাস বলে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বিধান রায়ের সম্পর্ক নাকি ছিল অম্লমধুর। কিরকম অম্লমধুর একটু শোনা যায়। আজকে যখন আপনারা খবরের কাগজ খোলেন, টিভি চ্যানেল খোলেন বা ফেসবুক, ইউটিউব খোলেন, একটা অভিযোগ সব রাজ্যই কম বেশি করে থাকে, কেন্দ্র তাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। ফেডারেল স্ট্রাকচারের সমস্যা বলুন বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, এই ঘটনার সূচনা কিন্তু সেই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়। যখন মাসুল সমীকরণ হচ্ছে বা মাসুল সরলীকরণ হচ্ছে, তখন
জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে ফেডারেল স্ট্রাকচার অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতার পাওয়া উচিত করের 12%। কেন পাওয়া উচিত? তার কারণ বাকি রাজ্যগুলোরও তো কিছু দায়বদ্ধতা আছে। অথচ তার আগে নেইমার অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্রিটিশ শাসনকালীন বম্বে এবং বেঙ্গল তাদের উপার্জিত করের 20% করে পেত। কেন? কারণ তারা সব থেকে বেশি রেভিনিউ আর্নিং স্টেট ছিল। বিধানচন্দ্র রায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তার প্রতিবাদের ফল হতো জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বিধান রায়ের সেই প্রতিবাদ, সেই আলোচনা, সেই বিরোধিতা, তার ফল 12% থেকে বেড়ে 13.5% হল। কিন্তু সেই 13.5% হওয়ার পরেও বিধান রায় কখনো তার সাংবিধানিক শালীনতাকে লঙ্ঘন করেন। একটা অসাংবিধানিক কোনো মন্তব্য কোথাও তিনি করেননি। হ্যাঁ, তিনি প্রতিবাদ করেছেন, কারণ রাজ্যের অধিকার আদায় করাটা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তার প্রাথমিক কর্তব্য। এবং সেই অধিকার আদায়ের সপক্ষে আপনারা যদি ইতিহাস খুলে দেখেন, এই দুজনের যুগলবন্দিতে একদিকে জওহরলাল নেহরু এবং একদিকে বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গে একে একে তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম আইআইটি, প্রথম আইআইএম, আইএসডব্লিউবিএম, আরই কলেজ, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, কল্যাণী, অশোকনগর। বিধানচন্দ্র রায় তার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে কোথাও না কোথাও একটা জায়গা দিচ্ছেন। এই পারস্পরিক সম্মানটা তাদের ভেতর ছিল, যে সম্মান বিধানচন্দ্র রায়ের স্টেচারকে কখনো খাটো করে। বিধানচন্দ্র রায়কে প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। যে প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব আজকে আমাদের শুধুমাত্র 1 জুলাই তার স্মৃতিচারণের ভেতর আবদ্ধ রাখা উচিত নয় শুধু বিধাননগর বা অন্য কোনো প্রকল্পে তার নামের ভেতর তার কৃতিত্বটাকে সীমিত রাখা, তার মূল্যবোধ, তার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে দৃষ্টিভঙ্গি বলে যে একজন সফল প্রশাসক হতে গেলে আমার রাইট টু ডিসেন্টের অধিকার দিতে হবে, বিরোধিতা করা আমার অধিকার, কিন্তু সেই বিরোধিতা যেন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। যদি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে কোথাও না কোথাও সহযোগিতার অভাব আছে দুপক্ষের মতকে গুরুত্ব দেওয়ার। এবং সেই গুরুত্বটা তিনি তার দলের ভেতরে যেমন দিয়েছেন, দলের বাইরে তেমন দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসককে যেমন দিয়েছেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে যেমন দিয়েছেন, আবার তার থেকে বয়সে অনেক ছোট তার পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিবিদদেরকেও তিনি সেটা দিয়েছেন। যা আজকের রাজনীতিতে এই মূল্যবোধগুলো আস্তে আস্তে কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে টিভি খুললেই কেউ শুনতে পাই। আজকে আমরা টিভি খুললেই দুজন প্রশাসনিক প্রধানের মুখের ভাষা শুনলে লজ্জায় কানে আঙুল দিই। সেখানে বিরোধিতার থেকেও অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায় ইগো ফাইট। না, এখানে ছিল না সেগুলো। সেখানে আরেকটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখার মতো, একজন সফল প্রফেশনাল একজন সফল প্রশাসক হতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষই ভবিষ্যতে শিক্ষিত কাণ্ডারি তৈরি করতে পারে। ভদ্রলোকের রাজনীতির শেষ প্রতিভূ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস এবং ঘটনাচক্রে তার মৃত্যু দিবসে আসুন আমরা শপথ নিই, শুধু সংসদীয় গণতন্ত্রে নয়, যে কোনো পরিসরে, সমাজের যে কোনো পরিসরে আমাদের বিরুদ্ধস্বর থাকবে, সেটা যেন স্বাধীনতা মেনে হয়। এবং অবশ্যই সেই বিরুদ্ধস্বরকে গুরুত্ব দিতে হবে, এবং সেই বিরুদ্ধস্বরের গুরুত্বকে রেখেই আমাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বিধানচন্দ্র রায় আমার। আমাগো একখান দেশ আসিল, এই কথাটা আমরা প্রত্যেকে শুনতে শুনতে যারা বড় হয়েছি, আর এই কথাটার সাথে যে ছবিটা ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে একদল ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার, একদল ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা, একদল ছিন্নমূল মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত, দেশ ভাগ।
দেশভাগের যন্ত্রণা, আর তারপরে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ থেকে লাখে লাখে মানুষ যখন এই বাংলায় পা রাখছেন, সেই ছবি। আর এই ছবির কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় ঋত্বিকের সে বিখ্যাত সিনেমার কথা, সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখার প্রথম দৃশ্য, একটা কলোনি গঠিত হয়েছে, সেই কলোনিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন হরপ্রসাদ, আর ঈশ্বর চক্রবর্তীর ছোট বোন হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করছেন, হরপ্রসাদ কাকা, তুমি যে আমাদের বলেছিলে নতুন দেশে আনবে, আমাদের নতুন বাড়ি হবে, এই কি আমাদের নতুন বাড়ি? আর ঠিক তার পরের দৃশ্যেই আমরা দেখলাম যে যাদের জমি, সেই জমিদাররা, তাদের লেঠেল বাহিনী ওই ছিন্নমূল মানুষগুলো যেখানে আস্তানা গড়েছিলেন, সেখান থেকে তাদের উৎখাত করার জন্য রে রে করে ছুটে আসছেন। তারপরে অনেকটা সময় চলে গেছে, ধীরে ধীরে শিশু রাষ্ট্র ভারতবর্ষ সাবালক হয়েছে, আমার বাংলাও অনেকটা এগিয়েছে। আর এইসব ছিন্নমূল বাস্তুহারা মানুষগুলো তাদের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। জানেন, এই ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার কারিগরের নাম ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। আর এই ছিন্নমূল মানুষগুলোর ঠিকানার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে বিধান রায়কে যে পথ হাঁটতে হয়েছিল, সেই পথ কিন্তু খুব একটা সহজ সরল পথ ছিল না। আমরা জানি একটা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা হয়েছিল সেই সময় থেকে, বিশেষত কংগ্রেস বিরোধী শক্তি। সেই ন্যারেটিভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই ছিল যে পাঞ্জাব থেকে যারা নাকি এদেশে এসেছিলেন মাইগ্রেশনের পর, তারা যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষগুলো সেই সুযোগ সুবিধা পাননি। এটা ঠিক, আংশিকভাবে ঠিক, কিন্তু এর পেছনের যে কারণটা ছিল, সেই কারণটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। সে কারণটা অন্য কিছুই নয়। আমরা জানি পাঞ্জাব থেকে মাইগ্রেটেড হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় 5.5 লক্ষের মতন, অর্থাৎ 5.5 লাখ লোক যদি সেখান থেকে এখানে আসে, তাহলে এখান থেকে পাঞ্জাবে অর্থাৎ পাকিস্তানের পাঞ্জাবে গিয়েছিল 5.5 লাখ লোক। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে মাইগ্রেটেড মানুষ, তার সংখ্যা ছিল প্রায় 15 লক্ষ। অর্থাৎ 15 লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে, ছিন্নমূল হয়ে এদেশে আসলে তাদের ঠিকানা দিতে হবে। বিধানচন্দ্র রায় পরিকল্পনা করলেন। সেই পরিকল্পনা করার জন্য আইসিএস অফিসার, প্রবীণ আইসিএস অফিসার হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি নিযুক্ত করলেন, শুধুমাত্র এই বাস্তুহারা মানুষগুলোর পুনর্বাসনের প্রকল্প রচনা করার জন্য। তারপরের ইতিহাস এক অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চারের ইতিহাস। রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন মূলত এই রিফিউজি মানুষগুলোকে, উদ্বাস্তু মানুষগুলো, তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু গঠন করা হয়েছিল। আজকে যেটা মনোহরলিতে রয়েছে, বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগেই প্রধানত সেটা গঠিত হচ্ছে। যে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সিআইটি, তাদের যে আবাসন রয়েছে, সেই আবাসন সেই সময়কার যারা ক্যাম্পে থাকতে পারবেন না, যারা বিভিন্ন কলোনিতে থাকতে পারবেন না, সেই সমস্ত ছিন্নমূল বাস্তুহারা পরিবারগুলির জন্য সিআইটির যে আবাসন, তাদের যে বাড়িগুলো, মাত্র সেই সময় 15 টাকা 20 টাকা ভাড়াতে বিধানচন্দ্র রায় ব্যবস্থা করলেন। উদ্বাস্তু ছিন্নমূল এই মানুষগুলোর প্রতি বিধান রায়ের মমত্ব ছিল অনির্বচনীয়, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে। বিধান রায় পরিকল্পনা করেছিলেন দণ্ডকারণ্যে পাঠানো, আন্দামানে পাঠানো। অনেক বিরোধিতা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, ঠিক সেই সময়কার যারা এই বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তারা বিভিন্ন সময় বিধান রায়ের এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন। দণ্ডকারণ্যে যাওয়া যাবে না, বাধা দিয়েছিলেন, আন্দামানে যাওয়া যাবে না। অথচ যিনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকেও সময়কে, অনেক দূরের সময়কে দেখতে পারেন, তিনি তো দূরদর্শী। বিধান রায় ছিলেন সেই দূরদর্শী মানুষ। আজকে আমরা জানি সেই দণ্ডকারণ্য, সেই আন্দামান, সেখানে যে মানুষগুলো থাকে, তাদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, তারা ছিন্নমূল বাস্তুহারা
পরিবারের থেকে আগত, সেই মানুষগুলো যে জীবন জীবিকা যেভাবে নির্বাহ করছেন, ঠিক আমার রাজ্যে, এই রাজ্যে দাঁড়িয়ে যারা সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষগুলো নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিলেন, তাদের চেয়ে অনেক শত সহস্র যোজন ভালো পরিবেশ, জীবন জীবিকা রুটি রুজির প্রশ্নে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, তাদের জীবনের নানান পর্যায়ের অগ্রগতি যদি তুলনামূলক তার বিচার করতে পারি আমরা, তাহলে দেখব দণ্ডকারণ্যে থাকা মানুষগুলি কিংবা আন্দামানে থাকা মানুষগুলি অনেক 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 এগিয়ে আছেন। সেটার কারণ একমাত্র সেই ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। ছিন্নমূল মানুষগুলো আসলেন, এসে ভাবলেন জায়গা চাই, জায়গা চাই। কোথা থেকে জায়গা পাবো? যে সমস্ত জমিগুলি তারা দখল করলেন, পরবর্তীকালে জমিদারের লেঠের বাহিনীরা তাদের উৎখাত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের সেই ছবির কথা বলছিলাম, সুবর্ণরেখা ছবির প্রথম দৃশ্যের কথা ভেবে দেখুন। বিধান রায়ের মগজে ঢুকে গেল ব্যাপারটি। 1953 সাল জমিদারি দখল আইন তিনি পাশ করালেন। সেই আইনের ফলে যে ছিন্নমূল বাস্তুহারা মানুষগুলো জমি দখল করতেন, এবং এ দখল তো গায়ের জোরে শুধুমাত্র দখলের ব্যাপার নয়, জীবন জীবিকা রুটি রুজি বেঁচে থাকার স্বার্থে কোথাও একটা থাকতে হবে, এই যন্ত্রণা এই তাগিদ থেকে যে জমিতে খাঁটি গেলে বসেছিলেন, পরবর্তীকালে যাতে সেই জমির মালিক জমিদাররা তাদের উৎখাত করতে না পারে, তার জন্য বিধানচন্দ্র রায় আনলেন জমিদারি দখল আইন। আমি বলছিলাম না অ্যাডভেঞ্চার, এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন যতটা সহজ কথা, বিধান রায়ের পথটা ততটা সহজ ছিল না। ইতিহাস বড় বড় নির্মেদ। ইতিহাস সত্যের প্রশ্নে কখনো আপোষ করে না, সেই সত্যের মুখোমুখি আমাদের প্রত্যেককে হতে হয়। দণ্ডকারণ্যে এবং তার চেয়ে বেশি মানুষ আন্দামানে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় লক্ষাধিক বাস্তুহারা মানুষকে আন্দামানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন বিধান রায়। কিন্তু তদানীন্তন জঙ্গি বামপন্থী আন্দোলনের কুফল, জঙ্গি বামপন্থী আন্দোলনের ফলে সেই মানুষগুলোকে আন্দামানের পাঠানোর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু যে মানুষগুলি আন্দামানে যেতে পেরেছিলেন, আজকে যদি আপনি আন্দামানে যান তাহলে দেখবেন সেই মানুষগুলির, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তারা কতটা ভালো রয়েছে, এর কৃতিত্ব কিন্তু ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। তাহলে শুধুমাত্র পুনর্বাসন নয়, তাদের জীবন জীবিকা রুটি রুজির প্রশ্নে সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দিলেন কে? বিধানচন্দ্র রায়। তাদের থাকার জন্য সরকারি আবাসনে কম ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন সেই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। এখানেও শেষ নয়, উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে ঠিক সদ্য স্বাধীনতার পরবর্তী সময় কথা যদি আমরা বলি, সন্ধেবেলা তাদের সাংস্কৃতিক বিনোদন, তাদের সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্র, এই ব্যাপারটাও কিন্তু বিধানচন্দ্র রায় লক্ষ্য দিয়েছিলেন। এবং শুধু লক্ষ্য দিয়েছিলেন বললে ভুল হবে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, এদের মতন গায়ক, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতন গায়ক বারে বারে তাদের নিয়ে এসেছেন। তাদের নিয়ে এসে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। প্রথম খুব মজার ব্যাপার, প্রথম বামপন্থীরা এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীকালে এই বামপন্থীরা, বিশেষ করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, এই পথে হেঁটে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এবং আমরা দেখলেন স্বাভাবিক ব্যাপার, এই তো সুযোগ, একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে, একটা মঞ্চ পাওয়া গেছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ছিন্নমূল মানুষগুলির যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণাটাকে প্রশমিত করার পথ দেখলেন বিধান রায়, কাজ করলেন বিধান রায়, তাদের অক্সিজেন দিলেন বিধান রায়, আর তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের কাজটি করে গেলেন বামপন্থীরা। বিধান রায় মনে করলেই এই উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কংগ্রেস রাজনীতির মন্ত্র ঢুকিয়ে দিতে পারতেন, করেননি। কারণ মানুষটার নাম বিধানচন্দ্র রায়, যে দলটি করতেন তার নাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। আজকে যখন আমরা দেখি যে নতুন করে এদেশের মানুষ, তাদের উপরে সিএ, এনআরসি, এসব নানান কিছু খাড়া নেমে আসতে চলেছে, যখন আবার কারো কারো মনে
ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা জেগে ওঠে, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে বিধান রায়ের কথা আমাদের বারবার করে মনে পড়ে। এবং সেই মনে পড়া শুধু অতীতের স্মৃতির রোমন্থন নয়, অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে এই শিক্ষা বিধানচন্দ্র রায় আমাদের দিয়ে গেছেন, যে শিক্ষার মূল মন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করতে পারি, এ বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে পারি যে শেষ পরিচয় মানুষ, কোনো দেশ কালের বেড়াজাল মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে কেড়ে নিতে পারে না। এবং এই কথা শুধুমাত্র স্লোগান নয়, কথা শুধুমাত্র দেওয়ালে দেওয়ালে লেখার নয়, এ কথাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করেছিলেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মেহেরচাঁদ খান্না। মেহেরচাঁদ খান্না নিজে ছিলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ এবং খুব স্বাভাবিকভাবে এখান আব্দুল গফফার খানের সাথে বিধান রায়ের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে মেহেরচাঁদ খান্নার সাথে বিধান রায়ের একটা অদ্ভুত ভালো সখ্যতা ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী যখন মেহেরচাঁদ খান্না ছিলেন, তাকে কাজে লাগিয়ে, তার দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে বিধানচন্দ্র রায় কিন্তু এই বাংলায় পুনর্বাসিত ছিন্নমূল মানুষগুলোর জন্য একের পর এক সুযোগ সুবিধা, আর্থিক প্রকল্প এবং অবশ্যই, আবার বলছি অবশ্যই, শিক্ষা, এই শিক্ষা খাতে একটা টাকা তিনি বারবার করে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রায় লড়াই করলেন, লড়াই করে আদায় করে আনলেন এবং এ বিষয়ে তাকে যিনি সহযোগিতা করেছিলেন তার নাম সেই মেহেরচাঁদ খান্না। 1957 থেকে 1962 মাত্র 5টা বছর এর রেকর্ড যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে এই বাংলার এই উদ্বাস্তু অধ্যুষিত ছিন্নমূল মানুষ অধ্যুষিত যে জেলাগুলি রয়েছে, সে উত্তর 24 পরগনা হতে পারে, বর্ধমান, নদিয়া, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, এই সমস্ত জায়গায় প্রায় 250-র মতন স্কুল কলেজ বিধানচন্দ্র রায় গঠন করলেন শুধুমাত্র এই সমস্ত ছিন্নমূল মানুষ, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের সন্তানাদিদের থেকে লক্ষ্য রেখে। আবার বলছি, আজ যখন নতুন করে এদেশের মানুষের মাথার উপরে কোথাও ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার, কোথাও বাস্তুহারা হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আসছে সিএ, এনআরসির মতন কিছু অসভ্য বর্বর আইন, তখন বিধানচন্দ্র রায়ের কথা আমাদের বারবার করে মনে আসে। বারবার করে মনে আসে যখন আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে, স্লোগানে স্লোগানে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি, দেখে এসেছি মানুষের অধিকারের কথা, মৌলিক অধিকারের কথা, দেশ কাল বেড়াজালের ওপরে উঠে মানুষের পেট ভাত, রুটি রুজি, শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র সংস্থানের কথা। বিধান রায়কে কখনো তা পোস্টারে পোস্টারে বোঝাতে হয়নি, তার জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করার কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে গিয়েছিল। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় অমর রহে।